जीशु ख्रीष्ट प्रकृत बापा किए सिंपली गोटे क्वेश्चन जमी मत आप पचारे जब महाभारत कर्ण पिता किए थे मु कहमी सूर्यपुत्र कर्ण सूर्य थे सेमती आप कहींपारे कि जीशुकर पिता किए थे परमेश्वर निजे स्वयं सृष्टिकर्ता ना कौन ताको कौन बिब्लिकल गॉड याहवे WHOH ना कहत गाब्रिएल नहीं गाब्रिएल तो जणे गाब्रिएल जण दूत गाब्रिएल दूत जे जीशु मारियम को सहित कहार संस्पर्श रे आसिला परे पिता ईश्वरंकर किए से यूसुफ आपण क्वेश्चन करेंगे ताहले आमर भी बहुत क्वेश्चन रही आपणकर हिंदू मानकर देवादेवी मानक नहीं कि आम भी जदि क्वेश्चन करूँ से प्रकार आपणकर 33 कोटी देवता मानकर बापा माँकर ना कहींपारे एमती तो अनेक देवता अच्छा जहाँकर बापा माँकर ना मेंशन है नहीं भारतीय हिसाब से मुझे कहबी आपड़ सब पचारती जे आमर बापा किए तो मु कहबी भारतीय हिसाब से आमर जातिर पिता होचंती महात्मा गांधी जदि आमर पूर्वपुरुष वंशधर को जदि आप पचारुंट मु कहबी ताले आमर पूर्वपुरुष बा आमे होचु आदमंकर वंशधर जहाको ईश्वर निजर प्रतिमूर्ति रे सृष्टि करिसेंती आदम जे कि पृथ्वीर सबुठु प्रथम मनुष्य आपण गूगल मते सर्च करी देखि पारिबे जानि पारिबे एमिति आहरी अनेक प्रश्न रही अछि आमे जदि क्वेश्चन करबा आपण मानकर देवादेवी मानक ऊपर ताहले आपण हारी जिवे आपण केबे भी आंसर दे पारबे ठीक अछि आपण जो क्वेश्चन करिसेंती आम पाखरे समस्त क्वेश्चन रो आंसर रही अछि बाइबल सब आंसर रही अछि मु आशा करबी आपण एमिति बाइबल भितर प्रश्न पचारु थांतु एवं आमे एमिति ही आपणको उत्तर दे चलीथिबो आओ पचारिया पाई आपणकर अधिकार अछि प्रभु आपणको अधिकार देइछन्ते एमिति क्वेश्चन करंतु जदि एमिति आपण क्वेश्चन करिवे आपण धीरे धीरे आशा करी आपण धीरे धीरे समस्त विषय जानिजे दिने प्रभु को ग्रहण करेंगे एवं समस्त उत्तर पाइबे एवं आमे भी मध्य रेडी अच्छे आपंकर प्रश्नर उत्तर करने यही फिल्म को आम विरोध करूना फिल्म चालू फिल्म मध्यम जहाँ भी रही आम को हे तो सुधारवाई हे तो आमर किसी लोक मैंने ए प्रकार करुथाइपारती हे तो आमको से फिल्म सुधार किंतु जो मैंने विरोध करूँ कहे फिल्म जे यही फिल्म आमको स्ट्रंग कर आमको आमर दुर्बलता को आम सजाड़ापी आम चेष्टा करूँ फिल्म मध्यम एवं समस्त को प्रेस द लॉर्ड मोर एक नूतन वीडियो को आपको स्वागत जनाए मुझे आशा करें आपने समस्ते भलरे थे मोर पूर्व वीडियो गुड़ी बहुत मात्रा लाइक शेयर सब्सक्राइब करुथिबार आपको अशेष अशेष धन्यवाद दिए मुझे आशा करेंगे ये वीडियो को आप बहुत मात्रा लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे एवं कमेंट करेंगे जदि किसी आपण प्रश्न रोचे आपने कमेंट दिंतु मोर पूर्व वीडियो रे मु जहाँ छाड़ी जो मैंने भी कमेंट करते मु लिंक देदेवी से वीडियो को प्रत्येक कमेंट रो बा प्रत्येक क्वेश्चन रो मु आंसर आठी मुझे आपड़ जब से वीडियो को देखिए तपी भाई जहाँ जहाँ पचारि जहाँ जहाँ क्वेश्चन पचारुंट मु प्रत्येक आंसर आपणकर कमेंट रो रिप्लाई देइछि आपण मैंने वीडियो टी शेष पर्यंत देखु आज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहिबो कारण जो प्रकार से क्वेश्चन करिसेंती प्रत्येक क्वेश्चन मु आंसर देवी आ बाइबल में रही अच्छी आपण मैंने धैर्य धरी देखु प्रत्येक टी आंसर पाइबे बहुत इंटरेस्टिंग रही अच्छी जीशु ख्रीष्ट प्रकृत बापा किए सिंपली गोटे क्वेश्चन जमी मत आप पचारे जब महाभारत कर्ण पिता किए थे मु कहमी सूर्यपुत्र कर्ण सूर्य थे सेमती आप कहींपारे कि जीशुकर पिता किए थे परमेश्वर से क्वेश्चन करुँच जीशुकर बापा किए आ गोटे आंसर मु देवी आ जीशुकर बापा मो स्क्रीन माध्यम देखु मु देखा आपणकर स्क्रीन माध्यम देखिपे जे किभली भाव में जीशुकर बापा को मेंशन कराई माने आदम ठारू नह पर्यंत नहरु मशा पर्यंत मशा ठारू दाऊद पर्यंत एवं दाऊद ठारू जोसेफ पर्यंत पुणी जोसेफ रु जीशु उत्पन्न होती वंशधर उत्पन्न होती जोसेफ ठारू जीशु उत्पन्न होती आपण मैंने स्क्रीन में देखिपारे मु गोटे वाक्य कहबी जदि से पचारुंट जीशुकर बापा किए मु कहबी जागतिक हिसाब से जीशुकर बापांकर नाम हूँ जोसेफ जदि बाइबल देखिए आपण लेखा जाए जे लूक 1:27 पदरे लेखा जाइए जे दाऊदंक वंशर जोसेफ नामक जड़े पुरुष सहित तांकर विवाह निर्माण होता ताहले आमे जान पारुछु एठी जे मरियम जहाँ को बाहा होते तांकर नाम हूँ जोसेफ एवं गुड़िए पदपर्व रही अच्छी जदि आपण मैंने बाइबल पढ़े जानवे जे आ जीशुकर
ବାପାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଯୀଶୁଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଜାଗତିକ ହିସାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କ'ଣ ଯୋସେଫ ବୋଲି। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏହା ଯୋସେଫଙ୍କ ନାଁ ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ କାହିଁକି? ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ ପୁରା ବଂଶାବଳୀ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୀଶୁଙ୍କର, ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ବା ଯୀଶୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, କେଉଁ ବଂଶଧରରୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ପଦପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଯୋସେଫ। ଆଉ କେମିତି ଏଇଟା ଯୋସେଫ ବୋଲି ଆମେ କେମିତି କହିପାରିବା? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଲୁକ ତାର 2:4-5ରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ପୁଣି ଯୋସେଫ ମଧ୍ୟ ନାମ ଲେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ମରିୟମଙ୍କ ସହିତ ଗାଲିଲିର ନାଜରିତ ନଗରରୁ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ବେଥଲିମ୍ ନାମକ ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରକୁ ଗଲେ, କାରଣ ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ଥିଲେ। ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କର ବଂଶର ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ କିଏ ଥିଲେ? ଯୋସେଫ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଦେଶରେ ନାମ ଲେଖାଯାଉଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ଲୁକ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 1ରୁ ପଢ଼ିବେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ନାମ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଜନଗଣନା ହେବ ବୋଲି ନାମ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯୋସେଫ ମଧ୍ୟ ନାମ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମରିୟମଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ନାମ ମେନସନ୍ ହେଉଛି ଯେ କ'ଣ ଯୋସେଫ, ମାଙ୍କର ନାମ ମେନସନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ମରିୟମ। ତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହୁଏତ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସେଟା ଯଦି ଆମେ କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକାର ଆମମାନଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ହେଉଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଆମମାନଙ୍କର ବାପା ମା ରହୁଛି, ତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯାହା ବାପା ମା ରହୁଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବାପା ମା ହିସାବରେ ଗଣନା କରୁଛୁ। ସେହି ପ୍ରକାର ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ହିସାବରେ ଲିଖିତ ଅଛି ଯୋସେଫଙ୍କର ନାମ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାପା ହିସାବରେ, ମା ହିସାବରେ ମରିୟମ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଅଲଗା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କାହିଁ କରିବା? ଆମେ ତ ଏଇଠୁ ପ୍ରମାଣ ତ ପାଉଛୁ ଯେ ସରକାର ଲେଖିଛନ୍ତି, ସରକାର ହିସାବରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସରକାର କାଗଜପତ୍ର ଆମେ ଗୋଟେ ନିୟମ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ସରକାର କାଗଜପତ୍ରରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାପା ନାଁ ହେଉଛି ଯୋସେଫ, ତ ଏଇଠି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦପର୍ବ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା ଯେ ଲୁକ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଯୀଶୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା ଅନୁସାରେ ସେ ଯୋସେଫଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ କରାଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଅନୁସାରେ, ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କର କାଗଜପତ୍ରରେ ଯୋସେଫର ନାଁ ଅଛି, ମରିୟମଙ୍କର ନାଁ ଅଛି, ତ ଆମେ ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଯୋସେଫଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ମାନେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଯୋସେଫ, କାରଣ ସରକାରଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ହିସାବରେ ଯୋସେଫ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ବାପା। ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରମାଣ। ନା କୁହନ୍ତୁ ଗାବ୍ରିଏଲ? ନାଇଁ, ଗାବ୍ରିଏଲ ତ ଜଣେ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ ଯିଏ ଯୀଶୁ ମାରିୟମଙ୍କ ସହିତ କାହାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ପରେ ଆମ ଧର୍ମରେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ବାସୁଦେବଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ଇଏଟା ମିଳନଟା ମତେ ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନ, ସେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜିସସ୍ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଜଣକ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରେ କିଏ ସ୍ଥାପନା କଲା ଯୀଶୁ? ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦୂତଙ୍କର ନାଁ ସେ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନାଁ କୁହ। ଯଦି ଯୋସେଫ ଯଦି ବାପା ନୁହନ୍ତି ପୁଣି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉଲ୍ଟା କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆଉ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ମରିୟମ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ ବୋଲି। ଯଦି ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ମରିୟମ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ ତ ଏଇଟା ଯିଏ ବାଇବେଲ ଲେଖିଲା ବା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଏଟାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଉଛି କ'ଣ ସେମାନେ ମୂର୍ଖ ଥିଲେ? ଏଇଟା କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବ ନାହିଁ? ସ୍ୱାଭାବିକ ମଣିଷ ଯଦି ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ନିହାତି ଜଣେ ଲୋକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଓପେନ୍ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଏଟାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଇଥାନ୍ତା ଦୂତ ମରିୟମ ଯୋସେଫଙ୍କ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦୂତଙ୍କୁ ସେମାନେ କେହି ଜାଣିନଥିବେ ବା ଗଡ଼ଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ବୋଲି ଏଇଟା ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଚାହୁଁଥିଲେ ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଆସିବେ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମରିୟମକୁ ବାଛିଲେ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅନୁସାରେ ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଓପେନ୍ କରାଯାଇଛି, ଏଟାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଓପେନ୍ କରାହେଲା ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁ ବୋଲି। ଆଉ ନହେଲେ ଈଶ୍ୱର ସେ କେମିତି ହେବେ? ନହେଲେ ସେ ଈଶ୍ୱରରେ ଗଣତି ଯେବେ ନାହିଁ। ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମରିୟମ କାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନ୍ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମରିୟମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୂତଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନ୍ ଅଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କେମିତି ସେ କହିପାରିଲେ? କେବଳ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମେସେଞ୍ଜର, ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଲୋକ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମରିୟମଙ୍କର କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ହେବ?
कोठी लिखा जाए ना बाइबल से भूल पढ़ी आपण मध्य बाइबल पढ़ते जानीपारे मरियम सागर दूतर कौन फिजिकल रिलेशन ना बिना फिजिकल रिलेशन रे ईश्वर चाहिए मु मरियम को गर्भ रे जगत को आसबि सेटा भी बिना पुरुष संस्पर्श रे जागतिक हिसाब रे आमे कहि पारिबा जे सरकार कागज पत्र रे कहार ना अछि जोसेफंकर माने आमे जोसेफंकर पुत्र बोली जीशु को आमे कहि पारिबा एटा आमनकर अधिकार बा सरकार मध्ये ताको लिखि दैछन आमे आ काहा को कहि पारिबा नै जदि जोसेफ तांकर बापा हेले काहे कि ताबे ओपन करा गला जे जीशु कर कनसीव बा मरियम कनसीव विवाह पूर्व होता बोली जदि एटा आमे देखिबा सेटा किपरि होइतिला पद पर्व जदि आमे देखिबा लुक तार 1:35 लिखा जाए दूत तांको उत्तर देले पवित्र आत्मा तुम उपर अवतरण करिवे और परात्परंकर शक्ति तुमको आवरिबो एणु जे जात हेबे से पवित्र ईश्वरंकर पुत्र बोली ख्यात हेबे एटी लिखा जाउची दूत तांको जाय कि तांको निकट रे अवतरण करूछंती पुणी तांको कोन कहउछंती परात्परंकर शक्ति तुमको आवरिबो जे जात हेबे से पवित्र हेबे ईश्वरंकर पुत्र बोली ख्यात हेबे जेहेतु मरियम जने पवित्र थिले पवित्र नारी थिले कोनसी पुरुषकर संस्पर्श रे आसी नथिले पुरुषंको से जानि नथिले सेति पई ईश्वर कोन कले मरियम को गर्भ रे आसिले एथि पई आसिले जे पुणी जदि आमे देखिबा ईश्वरंकर पुत्र से केमिति हेले से पचारुछंती जदि ईश्वर तांकर नाम कोन जदि ईश्वरंकर नाम से पचारुचंदी मु कहबी यात्रा पुस्तक 6:2 रे लिखा जाए परमेश्वर मसांग सहित आलाप करी आहरी कहले आंबे जिहवा सदाप्रभु जदि ईश्वरंकर ना से पचारुछंदी तो मु कहबी ईश्वरंकर ना होची जिहवा सदाप्रभु आ से ही मरियम को गर्भ रे आसिले जदि केमिति भाव रे आसिले आपण मानकर क्वेश्चन रहउची मु मध्ये ताहा मध्ये दर्शाई दिए जे किपरि भाव रे आसिले जे परमेश्वर जे सदाप्रभु जिहवा परमेश्वर थिले से आत्मा रूप रे थिले जदि आमने पाठ करिबा आमे पाई पारिबा जे आदि पुस्तक 1:2 पद लिखा जाए पृथ्वी निर्जन अशून्य थिला आ गभीर जल उपरे अंधकार थिला पुणी परमेश्वर आत्मा जल उपरे व्याप्त थिला आ परमेश्वर जे सदाप्रभु जिहवा परमेश्वर तांको नाम से आत्मा रूप रे थिले आ एते बेले आसिले आ से कोन करले ना जहन तार 1:1-2-3 पद जदि आमे पढिबा आद्य रे वाक्य थिले लिखा जाए वाक्य ईश्वरंको संगरे थिले सेही वाक्य ईश्वर थिले ताहांको द्वारा समस्त सृष्टि हैला समस्त सृष्टि होई अछि सेति मध्यरे गोटे सदा ताहांको बिना सृष्टि हे नाय समस्त विषय किए सृष्टि कले जिहवा सदाप्रभु ताहांको ठारे जीवन थिला पुणी लिखा जाउची पुणी पृथ्वी निर्जन शून्य थिला आ गभीर जल उपरे अंधकार थिला पुणी परमेश्वरंकर आत्मा जल उपरे व्याप्त थिला बोली आमे पढ़ी पारुछु तो एठु आमे देखुछु जे कोन सदाप्रभु आत्मा थिले जे आत्मा की मरियम को गर्भ रे आसिले आ जहा परवर्ती काल रे से कोन हेले पुत्र सदृश देखा गले जदि आउ पद पर्व आमे पढ़िबा आमे पाई पारिबा जहन 3:16 मध्ये लिखा जाए कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे से आपण अतिथ्य पुत्र को दान कले जेपरि जे कि तांगर विश्वास करे से विनष्ट नहीं अनंत जीवन प्राप्त हुए प्रथमे तो आमे देखिलु जे जोसेफ होची तांकर जागतिक पिता एवं जिहवा परमेश्वर जे कि सदाप्रभु से होचंती प्रकृति रे रियल फादर जीशुंकर बाइबल मध्ये लिखा जाए आमे पद पर्व मध्ये देखिलु आ किभଳି भाबरे आउ पद पर्व जदि आमे देखिबा लिखा जाए मार्क तार 1:11 रे पुणी आकाश रे एही बाणी हैला तुमे आमर प्रिय पुत्र तुम्भठारे आमर परम संतोष जेते बेले जेहेतु से पवित्र आत्मांकर हिसाब रे गर्भवती होइचंती आ सदाप्रभु जे परमेश्वर जिहवा से कहउचंती आकाश रे बाणी हैला जे तुम्हें आमर प्रिय पुत्र आम्बठारे तुमर परम संतोष सदाप्रभु कहीं कहि पारे जेहेतु विवाह पूर्वर मरियम पूर्वर गर्भवती थिले एठी जदि सदाप्रभु कहि थांते जदि जोसेफଙ୍କ द्वारा प्रभु जीशु आसी थांते ताहले लोक माने क्वेश्चन करि थांते से होचंती जगत रो उत्पन्न जागतिक मनीष ठार उत्पन्न जे ईश्वर एमिति एक से ईश्वर जे से केबे मनीषर इच्छारे हुअंती नाही बा शरीर इच्छारे हुए नाही जेहेतु से आत्मा अटंती पवित्र अटंती आ पवित्र हिसाब रे से जगत को आसिले छी आपण जदी फास्ट टेस्टामनी को भलो भाबे अध्ययन करिवे तादरे आपण एबे सिना कहउछन गैब्रिएल का सहित मरियम कर संपर्क को कुआ हेची एवं गैब्रिएल जन ऐश्वर्य दूत जे कि मरियम का सहित संपर्क रे आसिला परे मरियम गर्भ धारण करथिले
ସେଟା ବିବ୍ଲିକାଲ ବାଇବେଲ ନାହିଁ। ହଁ ଆପଣ ମାନେ ପଢନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ପଢିବା ନିହାତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ମରିୟମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୂତଙ୍କର ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ମୁଁ କହିବି, ଏଇଟା ବାଇବେଲରେ ମେନସନ୍ ନାହିଁ। ସେ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ କହିବା, ଆମେ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ଆମେ କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା କ'ଣ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ପଦପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ଆସିଲେ ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରେ। ଯଦି ଆମେ ପଦପର୍ବ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ, ସେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତଙ୍କ ସହିତ ମରିୟମଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ତାହା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପଦପର୍ବ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯୌନ ତାର 1:13-14 ଲେଖାଯାଉଛି, ସେମାନେ ରକ୍ତରୁ ଶରୀରର ଇଚ୍ଛାରୁ ଅବା ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରୁ ଜାତ ହେଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହେଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ଲେଖାଯାଉଛି ଯଦି ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟେ ରହେ, ଯୋସେଫଙ୍କର ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତେ ଯୋସେଫଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିଥାନ୍ତେ, କାହିଁକି ଯୋସେଫଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିଲେ ନାହିଁ? ଯଦି ଯୋସେଫଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିଲେ ସେଟା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇଲି। ଯଦି ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଯଦି ଯୋସେଫଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉଠିଥାନ୍ତା ଯେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର କେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆସିବେ ନାହିଁ, ବା ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରୁ ଜାତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନା କରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଏକ ପୁତ୍ର କିମ୍ବା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜାତ କରିଥାଉ। ଆଉ ଯେତେ ବି ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ପୃଥିବୀରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଆମେ ପାପୀ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହେଇକି ଜଗତରେ ଆସିଛୁ, ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେହି ପ୍ରକାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଜାତ ହେଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଯୋସେଫଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବି ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଅଲଗା କିଭଳି ଭାବରେ ହେବି। ଆଉ ସେ ଅଲଗା ଏଥିପାଇଁ ହେଲେ କାରଣ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ହିସାବରେ ଆସିଲେ, ସେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ। ମରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପୁରୁଷର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ସେମାନେ ଶରୀର ଇଚ୍ଛାରୁ ବା ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରୁ ଈଶ୍ୱର ବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜାତ ହେଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଲେଖାଯାଏ ଯୋହନ 1:14 ପଦରେ, ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ, ପୁଣି ଅନୁଗ୍ରହ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ, ଆଉ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଆଗତ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମହିମା ସଦୃଶ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ମହିମା ଦେଖିଲୁ। ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ଯେଉଁ ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦେହବନ୍ତ ହେଲା, ଦେହ ଧାରଣ କଲା, ପୁଣି ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁଟା ଆଗ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯୀଶୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଜଣେ ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଆସିବେ ବୋଲି ଆଗରୁ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ଆଗରୁ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଈଶ୍ୱର ଆଗରୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ତେଣୁ କରିକି ସେହି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଆସିଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ହେଉ ବେଳେବେଳେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାପା ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ, ଯୋସେଫ ଆଉ ନା ଈଶ୍ୱର ଆଉ କିଏ, ସେ ବି ମଧ୍ୟ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜାଗତିକ ହିସାବରେ ଆଉ ସରକାର ହିସାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାପା ନାଁ ହେଉଛି ଯୋସେଫ, ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ହିସାବରେ ବା ରିଏଲ୍ରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଜିହୋବା ସଦାପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ଦୁଇଟା ବାପ ଆପଣ କହିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରକୃତରେ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଜିହୋବା, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଜିହୋବା ସଦାପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ଜାଗତିକ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ ଆଉ ଆମେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁ, କାରଣ ଯଦି ଯୋସେଫ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ କ'ଣ ଯେ ବି ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାପୀରେ ଗଣାଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଯୋସେଫଙ୍କ ଔରସରୁ ଆସିଥାନ୍ତେ ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ପାପୀ ଗଣାଯାଇଥାନ୍ତେ। ହେଲେ ମଣିଷ ଓ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ୍ କ'ଣ ହେଲା? କିଛି ତଫାତ୍ ରହିଲେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହେଲେ, ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହେଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାପାଙ୍କର ହିସାବରେ ଆସିଲେ, ଆମେ ତ ମଣିଷର ଯିଏ ଜାତ ଆଉ ସିଏ ତ ଆଉ ଭଗବାନ ବା ଦେବତା ବୋଲି କ'ଣ ବା ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କେମିତି ଗଣାଯିବେ? ସେ ତ ମଣିଷର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ। এইটু কিন্তু বাইবেল সূচাই দিয়ে যেহেতু মরিয়মଙ୍କ গর্ভରୁ আসিলে ଆଉ ପୁରା 33 ବର୍ଷ କାଳ 33.5 ବର୍ଷ କାଳ ସେ ପୁରା ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି ରହିଲେ 100% ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ 100% ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର 100% ସେ ଆମେ ପଦପର୍ବ ମତେ ଦେଖିଲୁ, କାରଣ ସେ ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରୁ ଜାତ ହେଇନାହାନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଗର୍ଭରୁ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆସିଲେ ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀରରେ ଆସିଲେ ନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପବିତ୍ର ହିସାବରେ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଆଉ ସେ ନିଜେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଝିଅ ବା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମିରାକେଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମିରାକେଲ୍ ଆଉ କିଛି ମିରାକେଲ୍ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମଣିଷଠାରୁ ଜାତ ହେଲେ ବା କୌଣସି ପ୍ରାୟତଃ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ 33 କୋଟି ଦେବତାମାନଙ୍କର କିଏ ବାପା ମା ନାଁ ମନେ ରଖିବ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହା ଯେ ଗୋଟେ ମିରାକଲ୍ ଅଟେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମିରାକଲ୍ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ମିରାକଲ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଏକ ମିରାକଲ୍ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କାରଣ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ମଣିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ସବୁ କରିବେ ଆଉ ମଣିଷର ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ହେବେ ନାହିଁ କି ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ବନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ହାତରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେବେ ଗଢ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମେ ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ପୂଜା କରିକି ଆମ ହାତରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଆମ ସେ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ଆମଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହୃଦୟ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ମନ ଆତ୍ମା ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ କୌଣସି ବିଷୟ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାପା କିଏ ଆଉ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ କିଭଳି ସେ 100% ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ 100% ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ଆଉ କିଭଳି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବି ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଦେବାର ରହିଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆନ୍ସର୍ ଆଉ ମୁଁ ଖୋଜିକି ରଖିଛି ଲେଖିକି ରଖିଛି ବାଇବେଲରେ ସବୁ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ମୁଁ ତପି ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତପି ଭାଇ ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି କାରଣ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ହିଁ ଜାଣିବେ ପ୍ରଶ୍ନ ନ କଲେ ଶିଖିବେ ନାହିଁ ଜାଣିବେ ନାହିଁ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ।